جی تو میرے ساتھ حوالہ کھلے آج کا رومنس چیپٹر 8 ورس 17. اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، خیر ہے کوئی بات. یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں. ہم آمین. مسیح کے ساتھ کیا ہے؟ ہم میراث. جتنی میراث یسوع مسیح کی ہے اتنی میراث کس کی ہے؟ آپ کی اور میری ہے. اس سے زیادہ ایشورنس آپ کو کہاں سے لا کے دی جائے؟ کہتے ہیں مبارک ہیں وہ جو بن دیکھے ایمان لائے. اس وقت آپ کی پاکٹس ایمٹی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کو بتانا چاہتی ہوں نیور گرو بائی ایکسپیرینس. آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ ایکسپیرینس سے گرو کریں گے. آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ ایج سے گرو کریں گے. آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ اسٹڈی سے گرو کریں گے. آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ اپنے بزنس سے گرو کریں گے. آپ ہمیشہ ورڈ سے گرو کرتے ہیں. آمین. آپ کی جو گروتھ ہے، کسی طرح کی بھی گروتھ، وہ کس کی بیسس پہ؟ خدا کے کلام کی بیسس پر. اور آپ خدا کے کلام کے تھرو گرو کرتے ہیں، کیونکہ کلام کیا ہے؟ بیج ہے، اور وہ بڑھے گا. اور جب وہ اتنا بڑھ جائے گا کہ ایک دن وہ پھل لانے کے لائق ہوگا. یسوع مسیح نے اپنے کلام میں ہمیشہ اینڈ رزلٹ بتایا. اینڈ رزلٹ کیا بتایا؟ کہتا ہے میرے کلام پر دھیان دو گے تو کیا ہوگا؟ تو خوب کامیاب ہوگے. یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا تھوڑا تھوڑا کر کے کامیاب ہوگے. اگر شاید یہ لکھا ہوتا تو آپ یقین کر لیتے. آپ کے مائنڈ میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ سلولی پروگریسولی میں بھی کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گا. اور جب آپ کو کچھ نہ کرنے کے تانے ملتے ہیں، ڈسکریج کیا جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں میں کون سا اتنا بڑا ہو گیا ہوں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ بچے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بچہ سمجھ کے بتاؤں کیا بنا رہے ہو؟ آپ اپنے آپ کو بچہ سمجھ کے غلام کے برابر بنا رہے ہو. کیونکہ جب کوئی بچہ ہے تو وہ غلام کے برابر ہے، اور اس میں اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے وہ وراثت کو آپریٹ نہیں کر سکتا. عبرانیوں اس کے 5 باب میں پولس رسول میں بتاتا ہے کہ ضرورت کے وقت کے لحاظ سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، لیڈرز ہونا چاہیے تھا. وہ کہتا ہے خوشخبری جو میں نے تمہیں دی. اب دیکھیں، جب میں نے آپ کو خوشخبری سنائی تو میں نے کیا خوشخبری سنائی؟ میں نے آپ کو یہ خوشخبری سنائی کہ یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد آپ کے گناہ معاف ہو گئے، آپ کی غربت ختم ہوگی، آپ کے اوپر سے لعنت ختم ہوگی. آپ کیا ہوگے؟ آپ امیر ہوگے یسوع مسیح میں، آپ کو ایئرز ہوگے، آپ وراثت کے مالک ہوگے، آپ باعث برکت ہوگے، آپ قرض دیں گے اور قرض لیں گے نہیں، اور آپ نئے مخلوق بن چکے ہیں. آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اس لیے آپ پر کوئی سزا کا حکم نہیں. یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا چکی ہوں. لیکن کیا ہوگا جب آپ کو ابتدائی باتیں یاد نہیں تو آپ کا فاؤنڈیشن مضبوط نہیں. میں نے آپ کو کیا بولا تھا؟ ایمان کے لیے یسوع مسیح جیسے راک پر تعمیر ہونا ضروری ہے. اگر آپ یسوع مسیح پر تعمیر نہیں ہے، آپ کی ٹیچنگ اگر اس پر تعمیر نہیں ہے، تو آپ یقیناً گرو گے. اور کیسے گرو گے؟ برے سے گرو گے. لیکن خدا کے کلام میں کھوپ ہے کہ راست باز 7 بار گرے گا اور 7 بار خدا باپ اسے کھڑا کر دے گا. لیکن ضروری ہے کہ 7 بار گریں گے تو پھر ہی آئیں گے یسوع کے پاس. اٹس بیٹر. آپ کو پتا ہے مینٹور کا کیا مطلب ہے؟ مینٹور کا جو آپ لوگوں کی زندگی میں ساری باتیں ہیں، ان میں سے 99% باتوں سے میں گزر کر آئی ہوں. کوئی 1% بات ہوگی جو میں نے نہیں کی ہوگی، 1%. اور خدا نے مجھے ان سارے ٹیسٹ میں سے نکالا اور میں آج ثابت قدم کھڑی ہوئی، کیونکہ جو میری جان کا لنگر ہے اس نے کیا کیا؟ وہ ثابت ہے، وہ قائم ہے، وہ مضبوط ہے، اس کا کبھی ہاتھ ہے اور وہ مجھے چھڑاتا اور بچاتا ہے. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تم ابتدائی جو ایمان ہے اس کو بھول گئے، گڈ نیوز کو تم بھول جاتے. اور جب تم گڈ نیوز کو بھول رہے ہو تو تم جو بیڈ نیوز تمہیں سوسائٹی سے مل رہی ہے اس کو فکس کرنے کے لیے نیچرل ایکشنز لو گے. میں نے کہا جب آپ گڈ نیوز کو بھول گئے جو انجیل ہے تو آپ
बैड न्यूज को रिसीव करेंगे, उसको बिलीव करेंगे, उसको ट्रुथ समझेंगे और उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन देंगे। क्योंकि हम फिजिक्स में ये बात पढ़ कर आए हैं कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन इन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। जो भी आप एक्शन कर रहे हो, जो भी आप रिएक्शन दे रहे हो, वो किसी चीज के एक्शन के बदले में दे रहे हो। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही तो वो आपको इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप किसी ना किसी चीज के लिए परेशान हो। अगर आप अपनी एज को लेके अपसेट हो तो आप इसलिए हो क्योंकि आपकी सोसाइटी में अच्छी और खूबसूरत लोग वो हैं जिनकी 23-24 साल में शादी हो जाती है। अगर आप अपनी एज को लेके परेशान हो तो इसलिए क्योंकि आपकी सोसाइटी में शायद 32-33 साल का लोग अपने करियर में वेल सेटल्ड होते हैं। आप अगर अपने स्पाउस को लेके अपसेट हो तो इसलिए अपसेट हो क्योंकि आप बिलीव नहीं करते कि रासबाज शख्स अपने स्पाउस को भी बचा सकता है। इसी तरह अगर आप वर्क प्लेस में सक्सेसफुल नहीं हो तो आप ये बिलीव नहीं कर रहे कि खुदावंद यसु मसीह मुझे सरफराज करेगा, क्योंकि तरक्की ना मशरिक से है और ना मगरिब से है, बल्कि तरक्की तो खुदावंद की तरफ से। कामयाबी ना मशरिक से है ना मगरिब से है, बल्कि कामयाबी तो खुदावंद की तरफ से। और जब आप इस तरह से कलाम के अकॉर्डिंग चलना और एक्ट करना शुरू करेंगे, आप सिर्फ लिसनर्स नहीं बल्कि डूअर्स बनेंगे, बिलीवर्स बनेंगे, तो आपके लिए चीजें टर्न अराउंड हो जाएंगी। लेकिन चीजें खुद ब खुद टर्न अराउंड नहीं होंगी। चीजों को टर्न अराउंड करने के लिए उसने जाने से पहले मत्ती 18:18 के अकॉर्डिंग आपको बाइंडिंग और लूजिंग की अथॉरिटी दे दी। आज मेरे साथ जरा निकाल। और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बार-बार हो और बढ़ो और जमीन को मामूर करो। जरा कंपेयर करना कि आदम को जो बरकत दी गई बिल्कुल वैसी ही बरकत खुदा बाप दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। गौर कीजिए, सुनिए। आपने शायद इस वर्ष पर गौर नहीं की होगी। जेनेसिस चैप्टर 1 में जो बरकतें दी गई, तुम मामूर हो, मल्टीप्लाई कर, रिप्लेनिश कर, सेम बरकतें खुदा नूह और उसके बेटों को दे रहा। जी पढ़ो बेटा दोबारा से। और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बार-बार हो और बढ़ो और जमीन को मामूर करो। पढ़ते जाओ। और जमीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा। ये और तमाम कीड़े जिनसे जमीन भरी पड़ी है, समुद्र की कुल मछलियां और जमीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा। सेम बात ही नहीं कर रहा जो उसने आदम से की थी, हवा के परिंदों पे, रेंगने वाले जानवरों पर और ये सब कुछ। और आगे ये और तमाम कीड़े जिनसे जमीन भरी पड़ी है और समंदर की कुल मछलियां तुम्हारे हाथ में की गई। हर चलता फिरता जानदार सारी मछलियां तुम्हारे हाथ में की गई। तभी तो यीशु ने आसानी से कह दिया, पीटर यहाँ पर जाल डाल, क्योंकि यीशु मसीह को पता था सारी मछलियां तो मेरे हाथ में कर दी गई हैं। और आपने देखा कि जब उसने कहा जाल डाल तो मछलियां आई कि नहीं आई? मछलियां आएंगी। मैंने आपको कहा ना, जो कुछ यीशु मसीह ने किया वो बाप ऑलरेडी कह चुका है। और यीशु मसीह क्या करता है आज हम पढ़ेंगे। मैंने हवाला सोचा माइंड में उठाया है, अगर मैं गलती ना करूं तो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आप देख रहे हो यीशु मसीह ने कितनी आसानी से कहा, पीटर थोड़ा सा आगे जाल डाल दे। और जब पीटर डाल दे, यीशु मसीह को पीटर कहते हैं नहीं हमने सारी रात ट्राई की, लेकिन चल तेरे कहने पर, यीशु मसीह के वर्ड पर जब वो जाल डालते हैं तो क्या होता है? मछलियां हुक्म मानती हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कुल मछलियां तुम्हारे हाथ में की गईं। और जब वो यीशु मसीह कहता है जहाँ पीटर एक फिश पकड़ और जो पहली मछली आएगी उसके मुंह से पैसे निकाल लाना, तो वहां पर भी हम देखते हैं मछलियां ओबे कर रही हैं। और उसके बाद जो 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, तो यीशु मसीह को 5 रोटियां और 2 मछलियां देते हैं। यीशु मसीह के लिए बहुत इजी है मछलियों को मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मछलियां हमारे हाथ में की गई हैं। आप ये देखें कि वर्ड एक्चुअली पूरा हो रहा है। दिस इज द थिंग।
यस बेटा आगे बढ़े। थर्ड वर्स। हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा, हरी सब्जी की तरह मैंने सब का सब तुमको दे दिया, मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। मैं तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगा, हर जानवर से उसका बदला लूंगा, आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके और भाई। देखिए 5 ने, आदमी की जान का बदला आदमी से, आदम के गुनाह का बदला एक आदम ने उतारना था। एक्चुअली आई स्विच इनटू द टीचिंग्स, मैं टीचिंग्स में जाना नहीं चाहती, लेकिन एक एक करके जल्दी जल्दी आपको हाईलाइट कर देती हूँ। आगे आ जाए। जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। आमीन। जेनेसिस चैप्टर आमीन। 1 की बातें, आओ हम इंसान को अपनी छवि पर बनाएं, लेकिन बीच में लोग भूल गए हैं और खुदा दोबारा रिमाइंड करा रहा है। और दूसरा ग्रंथियों उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत आपको नए अहदनामे में ये याद कराती है कि जितने मसीह यीशु में हैं वो नए मखलूक हैं। कनेक्टिविटी है, सेम तरीका है, बात वो सेम कर रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग खुदा के रूह के अलावा और कोई नहीं खोल सकता। जी बेटा आगे। और तुम बार बार हो और बढ़ो और जमीन पर खूब अपनी नस्ल बढ़ाओ और बहुत ज्यादा हो जाओ। देखिए सेम प्रॉमिस जो उसने आदम से किया, सेम चल रहा है आगे जी। और खुदा ने नूह और उसके बेटों से कहा, देखो मैं खुद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चौपाए, क्या जमीन के जानवर, यानी जमीन के उन सब जानवरों के बारे में जो कश्ती से उतरे, अहद करता हूँ। आपको पता है नूह के एक बच्चों में से ही आगे करते 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 इब्राहिम निकलता है। सो वादा वहां से चला रहे और फिर क्या कहता है, कहता है मैं तुमसे अहद करता हूँ। और अहद सुनिएगा, और आज के बाद जब भी आप उस अहद को देखेंगे तो आपको, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी आप बिलीव करें या ना करें, खुदा का कलाम कभी झूठा नहीं हो सकता। जी आगे बढ़ो। मैं इस अहद को तुम्हारे साथ कायम रखूंगा कि सब जानदार तूफान के पानी से फिर हलाक ना होंगे, और ना कभी जमीन को तबाह करने के लिए फिर तूफान आएगा। और खुदा ने कहा कि जो अहद मैं अपने और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ हैं पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए करता हूँ, उसका निशान ये है कि मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूँ, वो मेरे और जमीन के दरमियान अहद का निशान होगी। और ऐसा होगा कि जब मैं जमीन पर बादल लाऊंगा तो मेरी कमान बादल में दिखाई देगी, और मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे और तुम और हर तरह के जानदार के दरमियान है याद करूंगा, और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफान फिर ना होगा, और कमान बादल में होगी, और मैं उस पर निगाह करूंगा ताकि उस अब्दी अहद को याद करूं जो खुदा के और जमीन के सब तरह के जानदार के दरमियान है। आमीन। अब देखिए पुराने अहदनामे में यीशु मसीह नहीं आया और खुदा बाप ने क्या किया है, अहद कायम करने के लिए रेनबो को अपनाया है, क्योंकि खुदा हमेशा लोगों को विजन दे देता था। जब उसने इब्राहिम को औलाद का विजन देना था, उसकी इमेजिनेशन को एक्साइट करना था, तो उसने कहा कि आज बाहर आ, तेरी औलाद आसमान के सितारों और समुंदर की रेत के बराबर कसीर होगी। इसी तरह अब वो लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जब भी रेनबो आएगी तो तुम्हें याद होगा कि खुदा ने तुमसे वादा किया था, और खुदा उस रेनबो को देखेगा और खुदा भी अपने वादे को कभी नहीं भूलेगा। गौर कीजिएगा, यहाँ पर साइंस कहती है रेनबो इसलिए आ रहा है क्योंकि पानी गिर रहा है, पानी के बाद धूप आ रही है, और धूप के बाद जो रिफ्लेक्शन आते हैं उससे वो कौसिक खज़ा बन जाती है। शैतान ने, खुदा ने जितने वादे किए उन सब का साइंस का सोल्यूशन निकाल के आपको कंफ्यूज क्या कहा कि प्रिज्म को आप रखेंगे, और प्रिज्म उसने बना दिया। उसने बोला प्रिज्म में से देखो भाई 7 कलर्स निकलते हैं, और क्या हुआ, लोग वो भूल गए कि कौसिक खज़ा
नूह के साथ और उसकी औलाद के साथ वादा किया गया था कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें बरकत बख्शूंगा, तुम्हारा इख्तियार होगा और मैं अपना वादा हरगिज ना भूलूंगा। लेकिन जब आप यीशु मसीह में आ जाते हैं तो होता क्या है? मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि जब आप यीशु मसीह में हैं तो आप नए मखलूक हैं और खुदा आपको नहीं बल्कि यीशु मसीह को देखकर अपना वादा पूरा करता है, क्योंकि आप परफेक्ट नहीं, लेकिन आपके अंदर जो रूह है वो कंप्लीट है, वो परफेक्ट है, वो होल है और वो उसके ऊपर कोई सजा का हुक्म नहीं। जब भी खुदा आपको देखता है, आपके किसी काम को देखता है, जितनों ने मसीह यीशु को कबूल कर लिया, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो ये सब बातें आपके लिए इफेक्चुअल नहीं है। अगर आज तक आप अपने छोटे जो बचपन में आपके सर पर पानी छिड़का गया था उसको अपना बपतिस्मा समझते हैं, उसको अपना मसीह यीशु को कबूल करना समझते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर आप गलत हैं। पॉल जो है, अपोस्टल पॉल, वो आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है पुराने अहदनामे का, लेकिन जब वो यीशु मसीह को कबूल करता है तो यीशु मसीह उसको भी बपतिस्मे का हुक्म देता है। आमीन। इवन वो भी बपतिस्मा लेने जा रहे हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा नॉलेज है लॉ का, लेकिन यीशु मसीह को कबूल करने का तरीका ही है कि आपने यीशु मसीह को कबूल करना है। बपतिस्मा लेना सेकेंडरी है, लेकिन मुंह से इकरार करना फर्स्ट है, क्योंकि जब आप इसी तरह जब आप मसीह यीशु को कबूल करें तो आपको इकरार की जरूरत है। और फिर क्या होगा, जैसे खुदा बाप अपने क्या कहते हैं वादे को याद करने के लिए कौसिक कज़ाक को देखता है और वो रेनबो को देखता है, मैं उर्दू में गलत ना कह रही हूँ, रेनबो को देखता है और उसको फिर अपना वादा याद करता है। तो इसी तरह जब नए अहदनामे में वो यीशु मसीह को देखता है तो उसको उसकी सलीबी कुर्बानी याद आ जाती है, अकॉर्डिंग टू यसाया उसका 53 बाब। यसाया 53 बाब में वो कहता है कि वो हमारी वजह से कुचला गया, जो भी किया गया, ताकि खुदा बाप को याद रहे कि अब हम पर जितने मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। तभी पॉल कहता है उस खुशखबरी को याद रखना, क्योंकि अगर तुम उस खुशखबरी को याद नहीं रखते तो क्या होगा, तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा रहा। आप जमीन की बरकत में ऑपरेट नहीं कर सकते अगर आपके साथ जो हुआ यीशु मसीह को कबूल करने के बाद उसको याद नहीं रखते। आपका ईमान मजबूत नहीं हो सकता, आपका ईमान इफेक्चुअल नहीं हो सकता, असर अंदाज नहीं हो सकता जब तक कि आपके अंदर से नई मखलूक नहीं डिपेक्ट हो रहा, नहीं नजर आ रहा। तो ये मैं आपको बताना था कि अब जब रेनबो निकलेगी तो आपको याद होना चाहिए कि खुदा ने एक दफा वादा किया था। देखिए, पहले दिन से जब उसने सूरज बनाया वो अभी भी सरवाइव करता है, तो उसके वादे भी सरवाइव करते हैं। जिस दिन आपको सूरज निकलना बंद हो जाए तो याद रखना कि शायद उस दिन खुदा अपने वादों से मुकर गया, लेकिन आखिर दिन तक आप सूरज को भी देखते रहेंगे और आपको खुदा का वादा भी याद रहना चाहिए कि अगर सूरज निकल रहा है, अगर रेनबो निकल रही है, अगर बारिश पड़ती है, अगर ओले पड़ते हैं, अगर जमीन अपनी जगह पर है, अगर जानवर हैं, अगर परिंदे हैं और अगर मैं खुद हूं, तो यस, खुदा मौजूद है। तभी तो करंथियों के खत में पॉल कहता है कि खुदा ने प्रीचिंग के मेथड को बेवकूफी समझा, क्योंकि दुनिया की हर चीज, जमीन की हर चीज खुदा की प्रेजेंस की क्लियर डिस्क्रिप्शन देती है, कंफर्मेशन देती है। खुदा के बारे में कंफ्यूज होने के लिए भी आपको किसी रॉन्ग टीचर को बुलाना पड़ेगा या किसी रॉन्ग डॉक्ट्राइन को कबूल करना पड़ेगा। इसी तरह जब आप खुदा का कलाम सुनते हैं आप लिफ्ट होते जाते हैं, आप बूस्ट होते जाते हैं, आप इनकरेज्ड फील करते हैं, क्योंकि आप सच्चाई से वाकिफ होते जाते हैं। और रोज बर रोज इस सेशन में मैं आपके वो दरख्त जो खुदा बाप ने आपके जहन में नहीं लगाए गिराती जा रही, और एक वक्त आएगा कि बहुत मजबूत और अच्छी जमीन तैयार हो जाएगी और वो बीज फल लाना शुरू, इवन अभी भी ला रहे हैं बाय गॉड्स ग्रेस। लेकिन मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि अभी भी वो जड़ें, जो वो फल या वो बीज जो खुदा बाप ने नहीं लगाए, खुदा बाप उनको खुद खेड़ देगा, लिटिल बाय लिटिल। ये ओवरनाइट आप चेंज होंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है और फेथ भी स्टेप बाय स्टेप है। मैं किताब कहती है होप डिफर्ड मेक्स द हार्ट सिक। जब इंसान की उम्मीद पूरी नहीं होती या उसमें डिले होता है तो उसका दिल टूट जाता है और वो क्या करता है, वो होपलेस हो जाता है। तभी खुदा ने पीटर के साथ लिटिल बाय लिटिल काम किया, स्टेप बाय स्टेप काम किया। खुदा ने उसको पहले जाते सारे नहीं कह दिया
کہ میں نے تجھے انوائنٹ کیا ہے, آج سے تو میرا شاگرد ہے اور کل سے تو نے نکلنا ہے, مردوں کو زندہ کرنا ہے, اندھوں کو آنکھیں دینی ہے اور بہرے سنیں گے اور یہ سب کچھ. نو, اس نے ایسا نہیں کیا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ فیتھ بھی ہمیں ایک دی میجر آف فیتھ دیا گیا ہے, لیکن افسیوں 6 اور اس کے 10 آیت کے اکارڈنگ ہم نے اپنے جو دی میجر آف فیتھ ہے اس کو ہم نے ایکسیڈنگلی ابنڈنٹلی گرو کرنا ہے. اور کیسے گرو کرنا ہے؟ رومیو 10:17 کہتا ہے ایمان تو سننے سے پیدا ہوتا ہے اور بڑھتا کیسے ہے؟ اور سننا مسیح کے کلام سے. کیپ آن ہیئرنگ. سنتے جائیں. خدا کیا کر سکتا ہے؟ خدا کیا کر سکتا ہے؟ خدا کیا کر سکتا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو خدا نہیں کر سکتا؟ اور کلام کہتا ہے خدا صرف ایک کام نہیں کر سکتا, اور وہ ہے کہ خدا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. خدا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا, کیونکہ وہ کیا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے, اور نہ ہی آدم ذات ہے کہ ارادہ کر کے اس سے پھرے. کیا جو کچھ اس نے کہا اسے پورا نہیں پڑھنا شروع کرے. اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. کہتا ہے اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. جب تک آپ یہ کام نہیں کرنا شروع کریں گے, آپ ابھی پتنی کیا بلیف کر رہے ہو. انیشل سٹیپس پہ آ جائیں. پہلے سب سے آسان کام کرنا شروع کریں جو کہ آپ کو سب سے مشکل لگتا ہے. کہ آپ کے سوچنے سے بھی چیز ایڈ نہیں ہونی اور آپ کے نہ سوچنے سے بھی چیز نہیں بننی, تو کیوں نہ اپنی سوچ پہلے اس کے ہاتھ میں دینا شروع کریں. اور میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے زیادہ سٹرگل آپ کو اس میں ہوگی. پہلا پترس اس کا 5 کیونکہ آپ سے اپنی فکر اس کو دی ہی نہیں جائے گی, کیونکہ آپ اس کو اس قابل سمجھتے ہی نہیں کہ وہ آپ کی فکر کر سکتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی فکر کر سکتا ہے. آپ یہ نہیں سوچتے کہ کیا وہ آپ کی فکر کرے گا یا نہ کرے گا. یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ خدا تو خدا ہے, اس نے تو پوری دنیا بنائی, جی وہ کرے گا, لیکن آپ کو اس بات کی کنفرمیشن نہیں کہ کیا وہ میرے لیے کرے گا. کیونکہ آپ نے یسوع مسیح کو قبول تو کر لیا, لیکن قبول کرنے کے بعد اس خوشخبری کو یاد نہیں رکھا, اس لیے آپ کا ایمان لانا بے فائدہ رہا. اس ایمان نے, اس نیو کریشن نے آپ کو اس دنیا میں کوئی فائدہ نہیں دیا. اور جیسے سارے روتے رہے اور جس طرح سب نے چیزوں کو حاصل کیا, آپ نے بھی وہی طریقہ فالو کر لیا. یسوع مسیح ایسے تو نہیں کہا تھا کہ میرا راستہ اور میرا دروازہ کیا ہے؟ تنگ ہے. یسوع مسیح میں چلنے سو خدا کا جو راستہ ہے وہ تنگ ہے, کیونکہ بہت کم لوگ اس کو چوز کرتے ہیں. لیکن شروع میں وہ تنگ لگتا ہے, لیکن آگے سارا کچھ کشادہ ہے, کیونکہ اس کے بعد ہیون اوپن ہو جاتی ہے آپ کے لیے, اور آپ ہیون کو ورلڈ میں, ارتھ میں ایکسپیرینس کرنے لگ جاتے ہیں. تنقید آئے گی, ڈسپشن آئے گی, ڈسکریجمنٹ آئے گی, ہوپلیسنس آئے گی, لیکن اٹ شوڈ ناٹ افیکٹ یو, کیونکہ آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کا فکر کس پہ ہے؟ یسوع مسیح پہ. اور آپ کو لگتا ہے کہ یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد آپ کبھی فیل ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں, کیونکہ وہ کہتا ہے جتنوں نے اس پر یہ ایمان رکھا. رومیو اس کا نکالے میرے ساتھ, رومیو اس کا 10 باب میں دیکھیں یہ ورس لکھی ہوئی ہے کہ جتنے اس کے ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے. ربکا ذرا یہ ورس نکالے. چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا. میم 11 ورس ہے. 11 ورس ہے, دوبارہ پڑھو. چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا. آمین. اچھا, کہتا ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا. لیکن اگر آپ شروع میں اس کو قبول کرنے کے لیے تو ایمان لائے, لیکن آپ نے کانسٹنٹ اس پر ایمان نہیں رکھا, تو آپ شرمندہ ہوں گے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے خوشخبری کو یاد نہ رکھا تو تمہارا ایمان لانا بے فائدہ تھا. یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں جو کوئی اس پر ایمان لائے گا شرمندہ نہ ہوگا. اگر آپ نے کہہ دیا کہ آپ کی فی خدا پے کرے گا تو وہ کرے گا. اگر آپ نے کہہ دیا آپ کے گھر کا خرچہ آپ خدا چلائے گا, ہاں میں ایک نوکری ضرور کروں گی لیکن میں بلیو کرتی ہوں کہ اس نوکری سے میں سیٹ سو کروں گی اور خدا مجھے دے گا,
تو خدا ایسا کرے گا. میں بتائی تھی کہ خدا نے جب آدم کے لیے ہوا کو کریٹ کرنے تھا تو اس نے آدم کو سلا دیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آدم جب تنہا پھرتا تھا تو خدا نے بولا اپنی فکر مجھے دے دے، اور سب اپنی فکر خدا کو دے دی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کلام پورا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے وہ اپنے محبوب کو تو نیند میں ہی دے دیتا ہے. خدا آپ کو دے گا، پرومس پکا ہے، لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی فکر اس کو دینی پڑے گی. جب آپ اس کو اپنی فکر دیں گے تو آپ اپنی ہیلتھ کو ریسٹور کریں گے. جب آپ اپنی ہیلتھ کو ریسٹور کریں گے، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ کی ایسوسیشن کا بہت اثر ہوتا ہے. آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ اور بیٹھ رہے ہو وہ آپ کے دل میں فیئر کو ڈالتے ہیں، وہ آپ کے دل میں خوف کو ڈالتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود کبھی اچھے خدا کو ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا. اور کیوں نہیں کیا ہوتا؟ کیونکہ انہوں نے کبھی اعتقاد نہیں رکھا ہوتا. جب وہ چیز حاصل نہیں کرنا چاہتے تو وہ آپ کو بچہ سمجھتے ہیں، بے وقوف سمجھتے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کرنا بھی ساتھ ضروری ہے. میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں. بس انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں. یسوع نے جواب میں ان سے کہا خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لائے. اب دیکھیں، اس دن کسی نے مجھے میسج کیا تھا اور اس نے لکھا تھا کہ میں خدا کے ورکس کرنا چاہتی ہوں. تو وہاں پر میں نے ان کو بولا تھا کہ میں آپ کو ورکس کے بارے میں ایک تعلیم دوں گی. یہاں پر فقی اور فریسی بھی یسوع مسیح کے پاس آ رہے کہ ہم کیسے خدا والے کام کرنا شروع کر دیں. جو پاور تیرے پاس آپریٹ کرے، جو بلیسنگ تیرے پاس آپریٹ کرے، اس کے لیے ہم کیا کریں. اور یقیناً ان سب نے اپنی ڈائریز پکڑی ہوں گی کہ ابھی ہمیں کوئی نیا حکم بتائے گا اور شاید وہ والا حکم ہماری زندگی میں کام کرنے لگ جائے. وہ نیا حکم ان کی زندگی میں برکت کو آپریٹ کر دے. آپ جب یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ اب آپ کوئی کام کیے بغیر قبول کرتے ہیں، لیکن اس کو قبول کرنے کے بعد سیکنڈ ڈے سے آپ حکموں کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. آج سے مجھے خدا کا یہ حکم بھی ماننا پڑے گا، آج سے مجھے خدا کا یہ حکم بھی ماننا پڑے گا. جب قبول کرنے کے لیے حکم ماننا ضروری نہیں تھے، آپ کیوں اس کے حکم مانتے ہیں؟ یوحنا اس کا 14 باب میں لکھا آپ اس کے حکم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہے. جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کی بات آٹومیٹکلی سنتے ہیں، ہم اس کی بات اور اس کا کہا مانتے ہیں. تو یہاں پر جو فقی فریسی آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں حکم دے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ کہتا ہے تمہارے لیے یہی حکم ہے کہ صرف کس پہ ایمان لانا ہے؟ یسوع مسیح پر، صرف یسوع مسیح پر ایمان لانا. اور یاد رکھنا ہے کہ یسوع مسیح نے آپ کے لیے کیا کیا، اور اسی چیز پر آپ نے اپنا ایمان بڑھانا ہے. آپ نے کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ خدا کے وعدوں پر. کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ خدا کے وعدوں پر. وعدہ کیا کریں گے؟ وعدے آپ کو زندگی میں پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ جیسے ہی آپ نے وعدوں پر ایمان رکھا آپ وعدوں کی مینیفیسٹیشن اپنی زندگی میں دیکھنے لگ جاؤ گے. سو وعدوں پر ایمان رکھو گے تو ہی وعدے ایکٹیویٹ ہوں گے، تو ہی وعدے اثر میں آئیں گے، تو ہی وعدے زمین پر نظر آئیں گے. لیکن اگر آپ کو